പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തോട്ടേക്കാട് ദർസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജീലാനി അനുസ്മരണവും ദർസ് വിദ്യാർത്ഥി ഫെസ്റ്റിനും പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടക്കമാവുകയാണ്. എല്ലാ ആളുകളും നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നിരുന്ന് ഈ പരിപാടി വിജയകരമാക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. إلى حضرة روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة العظيم محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أثبنا اللهم على ما قرأنا وعلى ما صلينا وسلمنا. اللهم اجعل هذه هدية واصلة مقبولة مرضية منا أولا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته واسقنا من حوله واحشرنا في زمرته مع موتانا يا رب العالمين. وإلى حضرات أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم زد لهم تكريما وتعظيما وتشريفا لديك يا رب العالمين. خاصة منهم إلى حضرة إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وإلى حضرة قطب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرات المدفونين في مقبرتنا هذه يا رب العالمين. اللهم زد لهم تكريما وتعظيما وتشريفا لديك يا رب العالمين. أفضل علينا وعلى أمورنا خاصة على مجلسنا هذا من فيوضاتهم وحفظهم وحمايتهم ونصرتهم مددهم يا رب العالمين. اللهم حصل كل مرادنا مع الراحة لقلوبنا. اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا الظاهرية والباطنية شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والراحة والسلام يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم ثواب قراءتنا بركة دعائنا إلى حضرات أرواح من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وسائر أقربائنا الموتى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم اجمع بيننا وبين
بينهم في دار جناتك النعيم جنتك الفردوس مع عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. ഖിറാഅത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സിനാൻ കെ വി എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر بيسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഈ വേദിയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൽമാൻ എം അവറുകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസ്സഹാബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ഉസ്താദ് ബസീർ ബാക്കവി, മഹല്ല് സെക്രട്ടറി ജലീൽ മാസ്റ്റർ, മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് ചെറിയാപ്പോ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം മാഹിരി, മറ്റു സദസ്സിലും എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മറ്റു സഹോദരന്മാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നമ്മൾ വർഷം തോറും നടത്തി വരാറുള്ള ജീലാനി അനുസ്മരണവും ദർസ് ഫെസ്റ്റിവലുമാണ്. കാലങ്ങളായി നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ വർഷവും നമുക്ക് ഇത് നടത്താൻ സാധിച്ചു. അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്, അൽഹംദുലില്ലാ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ദർസിൽ പൊതുവെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറവാണെങ്കിലും അവരുടെ കലാവൈഭവങ്ങൾ സദസ്സിനും നാട്ടിനും മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീലാനി അനുസ്മരണവും അതുകൂട്ടത്തിൽ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും 12-ാം രാവിൽ നമ്മൾ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനിയെ സ്മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലിൽ ഖുത്ബിയത്തും നടത്തുകയും ചെയ്ത് നമ്മൾ തുടരെ നടന്നു പോരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു വാർഷികവും ഇതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി
അവസാനം വരെ വീക്ഷിക്കുകയും എല്ലാ വർഷവും നടത്തിപ്പോരൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിന് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലത്തിൽ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട ദിക്റും മറ്റുമായുള്ള പ്രയാസങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് കുട്ടികളുടെ പരിപാടിയും അതിനുശേഷം ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണവും അനുസ്മരണവുമായിരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പല ആളുകളും സംഭാവന ചെയ്യുകയും നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അരി തന്നവരുണ്ട്. ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് പള്ളി കമ്മിറ്റി നമ്മൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ അതിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച് അതിലേക്ക് നല്ലൊരു സംഖ്യ സംഭാവന ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചവരുണ്ട്. അവർക്ക് അല്ലാഹു തക്കമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീക്ഷിച്ച് നമ്മെല്ലാം സഹകരിച്ച് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ദർസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വാഗതത്തിന് ശേഷം ദർസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരിപാടിയായിരിക്കും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും കാര്യപരിപാടികൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഹല്ല് ഖത്തീബ് ബഷീർ ബാക്കവി അവറുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇബ്രാഹിം മാഹിരി അവറുകളാണ്. തുടർന്നുള്ള പരിപാടി അനുസ്മരണ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി കാരണം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ല നിലയിൽ നടത്തുവാനും അത് അവസാനിപ്പിക്കുവാനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവരെയെല്ലാം നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ ബഷീർ വാക്കവി ഉസ്താദിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകനായ ഇബ്രാഹിം മാരി അവരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് ചെറിയാപ്പു, മഹല്ല് സെക്രട്ടറി ജലീൽ മാസ്റ്റർ, സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ നമ്മുടെ ഷാജഹാൻ ബദരി, നമ്മുടെ മുഅദ്ദിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മദ്രസ അധ്യാപകനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും സദസ്സിലുള്ളവരെയും നമ്മുടെ ഇത് ശ്രവിക്കാൻ വന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരെയും എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഈ വേദിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് ഇബ്രാഹിം മാഹിരി അവർകളെ സവിനയം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൻ്റെ ഖത്തീബും മുദരിസുമായ ഉസ്താദ് ബഷീർ ബാക്കവി, നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കണ്ണിയൻ ചെറിയാപ്പു, നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മഹല്ല് സെക്രട്ടറി ജലീൽ മാസ്റ്റർ, നമ്മുടെ മുഅദ്ദിനും അധ്യാപകനുമായ ഷാജഹാൻ ബദരി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തോട്ടക്കാട് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ദർസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, നാട്ടുകാർ, കാരണവന്മാർ, ഉമ്മ പങ്ങന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സദുദ്യമം നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലെ ദർസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതുപോലെ വർഷം തോറും ജീലാനി അനുസ്മരണവും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൻ്റെ ഈ മദ്രസ അങ്കണത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന വിവരങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ 2025 ഇങ്ങനെ മഹാനായ ശൈഖ്
മഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം, അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ദർസ് ഫെസ്റ്റ് നടത്താൻ സാധിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷം കൊള്ളുകയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സദുദ്യമത്തിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി സഹായിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. തോട്ടക്കാട് മഹല്ലിലെ ദർസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. കാലങ്ങളായി ഒരുപാട് മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന ദർസാണ്. ആദ്യം വിദേശി ദർസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതോടൊപ്പം നാട്ടു ദർസും. പിന്നെ വിദേശി ദർസുകൾ നിലച്ചു പോവുകയും നാട്ടു ദർസ് കാര്യക്ഷമമായി നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ നടന്നു വരികയും ചെയ്യുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭൗതിക പഠനം നടത്തുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ദീനീ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ദർസിലേക്ക് വരുന്നു എന്നൊരു സന്തോഷം, അവരെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ അവരൊക്കെ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മഹല്ലൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ നാട്ടു ദർസുമില്ല, സ്വദേശിയും വിദേശികളുമായ ദർസില്ലാത്ത ഒരുപാട് മഹല്ലത്തുകളെ നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ അതൊക്കെ നടത്താനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളുകളും സമ്പത്തും എല്ലാം ഇന്ന് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. പക്ഷേ ദീനീ രംഗത്തുള്ള ഈ പഠനത്തോട് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ തലമുറ വൈമനസ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലത്തിൻ്റെ പള്ളി ദർസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ഇവിടെ നടത്തുന്നത് എന്നത് ഏറെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംരംഭമാണ് ഇലാജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാവങ്ങളായ രോഗികൾക്ക് ഓരോ മാസവും സഹായം നൽകുക, അതിനുവേണ്ടി നിയ്യത്താക്കി ഈ നാട്ടിലെ മുതലാളിമാരും അതുപോലെ ജോലിയെടുക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ സഹായിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടായ രീതിയിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംരംഭം, അതിലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം മഹല്ല് കമ്മിറ്റി കീഴിൽ ഒരുപാട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിനും പള്ളിക്കും ദർസിനൊക്കെ ഗുണകരമാകുന്ന ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് സഹായവുമായി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചവരാണ്, ഇനിയും സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകളും നേരുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫത്ഹൻ മുബീന എന്ന തിരുവാക്യത്താൽ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ ഔപചാരികതകളില്ലാതെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ്. ആദ്യമായി ദർസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മുഹിയുദ്ദീൻ മാലയാണ് വേദിയിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله തിരുപേരും തുതിയും സ്വലവാത്തും അതിനാൽ തുടങ്ങുവാൻ അരുൾ ചെയ്ത വേദാംബർ അലമുടയവൻ ഏകൽ അരുളാലേ ആയ മുഹമ്മദ വർക്കില ആണോവർ ബിൽഖുതുബി റബ്ബാനി ബൽഔസി സമദാനി നജ്ജിനാ മിൻ കുല്ലി
ആഫാത്തി യാ അല്ലാഹ്. എല്ലാ കിളയിലും പങ്കിളായോവർ എല്ലാ ദിശയിലും കേളി മികച്ചോവർ സുൽത്താനുൽ ഔലിയ എന്ന പേരുള്ളോവർ സയ്യിദവർ തായും ബാവയും ആണോവർ ബിൽ ഖുതുബി റബ്ബാനി വൽ ഔസി സമദാനി നജ്ജിനാ മിൻ കുല്ലി ആഫാത്തി യാ അല്ലാഹ്. മുതുവിന്നെ കുത്തുബായി വാനോവർ ബാനം ആദയേലും കേളി നിറച്ചോവർ ബിൽ ഖുതുബി റബ്ബാനി വൽ ഔസി സമദാനി നജ്ജിനാ മിൻ കുല്ലി ആഫാത്തി യാ അല്ലാഹ്. ആകാശം കണ്ടോവർ ഏറും മലക്കൂത്തിൽ രാജാളി എന്നോവർ വലത് ശരീഅത്തെന്നും കടലുള്ളവർ ഇടത് ഹഖീഖത്തെന്നും കടലുള്ളവർ ബിൽ ഖുതുബി റബ്ബാനി വൽ ഔസി സമദാനി നജ്ജിനാ മിൻ കുല്ലി ആഫാത്തി യാ അല്ലാഹ്. ആകാശത്തും മേലും ഭൂമിക്ക് താഴെയും അവരെ കൂടി നീളം അത്തിര ഉള്ളവർ ശൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിരി കൈലാനി എന്നവർ ശൈഖന്മാർക്കെല്ലാവർക്കും ഖുതുബായി വന്നവർ ബിൽ ഖുതുബി റബ്ബാനി വൽ ഔസി സമദാനി നജ്ജിനാ മിൻ കുല്ലി ആഫാത്തി യാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സ്നേഹിച്ച മുഹിയുദ്ദീൻ എന്നവർ അറ്റം ഇല്ലാതോളം മേല ഉടയോവർ ബിൽ ഖുതുബി റബ്ബാനി വൽ ഔസി സമദാനി നജ്ജിനാ മിൻ കുല്ലി ആഫാത്തി യാ അല്ലാഹ്. അടുത്തതായി ഒരു ഗാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഹബീബുർ റഹ്മാൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അമ്പിയരെല്ലാവർക്കും മുമ്പർ ഹബീബുള്ള അമ്പവൻ നിമ്പപ്പൂ ചമ്പകനൂറുള്ള തങ്കബഷറല്ലേ തിങ്കൾ നബിയല്ലേ ചൊങ്കരിൽ ചൊങ്കരാം എൻ്റെ റസൂലുള്ള. അമ്പിയരെല്ലാവർക്കും മുമ്പർ ഹബീബുള്ള അമ്പവൻ നിമ്പപ്പൂ ചമ്പകനൂറുള്ള തങ്കബഷറല്ലേ തിങ്കൾ നബിയല്ലേ ചൊങ്കരിൽ ചൊങ്കരാം എൻ്റെ റസൂലുള്ള. താരത്തിളക്കാവും തോൽക്കുന്ന മുഞ്ചാണ് താമരപ്പൂ പോലെ ആ മുഖം ചേലാണ്. താരത്തിളക്കാവും തോൽക്കുന്ന മുഞ്ചാണ് താമരപ്പൂ പോലെ ആ മുഖം ചേലാണ്. റൂഹിൻ്റെ റൂഹല്ലേ റഹ്മത്ത് ഹോ ജാവേ റൂഹിൻ്റെ റൂഹല്ലേ റഹ്മത്ത് ഹോ ജാവേ സ്വർഗപതി സരണി തന്ന രാജരേ സ്വർഗപതി സരണി തന്ന രാജരേ. അമ്പിയരെല്ലാവർക്കും മുമ്പർ ഹബീബുള്ള അമ്പവൻ നിമ്പപ്പൂ ചമ്പകനൂറുള്ള തങ്കബഷറല്ലേ തിങ്കൾ നബിയല്ലേ ചൊങ്കരിൽ ചൊങ്കരാം എൻ്റെ റസൂലുള്ള. ആദിയിൽ അല്ലാഹു തീർത്ത പ്രകാശമേ ആലത്തിനല്ലാമേ താരണനാമമേ
ആദിയില്ലല്ലാഹു തീർത്ത പ്രകാശമേ ആലത്തിനല്ലാമേ താരണ ഞാമേ മുഹബത്തിൻ ബഹറല്ലേ മുത്ത് മെഹബൂബെ മുഹബത്തിൻ ബഹറല്ലേ മുത്ത് മെഹബൂബെ സ്വർഗപതി സരണി തന്ന രാജരേ സ്വർഗപതി സരണി തന്ന രാജരേ അമ്പിയരെല്ലാവർക്കും മുമ്പർ ഹബീബുള്ള അമ്പവന്നിമ്പപ്പു ചമ്പകനൂറുള്ള തങ്കബശറല്ലേ തിങ്കൾ നബിയല്ലേ ചൊങ്കരിൽ ചൊങ്കരാം എൻ്റെ റസൂലുള്ള അമ്പിയരെല്ലാവർക്കും മുമ്പർ ഹബീബുള്ള അമ്പവന്നിമ്പപ്പു ചമ്പകനൂറുള്ള തങ്കബശറല്ലേ തിങ്കൾ നബിയല്ലേ ചൊങ്കരിൽ ചൊങ്കരാം എൻ്റെ റസൂലുള്ള ചൊങ്കരിൽ ചൊങ്കരാം എൻ്റെ റസൂലുള്ള. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ ഏതാനും ചില പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഇനി പേര് നൽകുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേര് മുൻകൂട്ടി നൽകേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അവസരമുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നറിയിക്കുകയാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തെ വെള്ളി നക്ഷത്രം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളിൽ പ്രധാനി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ അടുത്തതായി മറ്റൊരു ഗാനവുമായി നുഹ്മാൻ വേദിയിലെത്തുന്നു. അതിനുശേഷം ഗ്രൂപ്പ് സോങ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു സിയാദ് ആൻഡ് അബ്ഷിർ. നൂറദേകന് റൂഹിലലിയണ് ദൂതരൻ തിരുസീതി സ്നേഹഭാജനമേറി വന്നൊരു തെന്നലാൻ വാരിതി മൗലായ മൗല യാ നൂറേ യാ മൗല മൗലായ മൗല യാ നൂറേ യാ മൗല രാവിൻ ചില്ലകളിൽ മൂളുമൊരു രാഗം തേടുകയായി ഏതോ പാതിരയിൽ മോഹമൃദുഗീതം തേടുകയായി കൽബിൻ കായലിലായി കിനാവിൻ മന്ത്രം മൊഴിയുകയായി ഈണം തേടി ഇവൻ കിതാബിൻ താളിൽ എഴുതുകയായി രാവിൻ ചില്ലകളിൽ മൂളുമൊരു രാഗം കേൾക്കുകയായി ഏതോ പാതിരയിൽ മോഹമൃദുഗീതം തേടുകയായി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. റജബേ ഖദീജത്തുങ്കൽ കനവാലേറി വന്ന് റഹ്മത്തൊളിവായിലെങ്കും അരുണനെ പുണർന്ന് റജബേ ഖദീജത്തുങ്കൽ കനവാലേറി വന്ന് റഹ്മത്തൊളിവായിലെങ്കും അരുണനെ പുണർന്ന് അജബാറാടി വിണ്ണും അരുളും ഏറെ ചന്തം അടരാടി തമസിൽ നിറുവിന്നൂറ് ചന്തം ചറഫാം തിരുക്കിറുഫാം ഇവൾ പൂകി വസന്തം പൂകി സുഗന്ധം പാകി വസന്തം പൂകി സുഗന്ധം റജബേ ഖദീജത്തുങ്കൽ കനവാലേറി വന്ന് റഹ്മത്തൊളിവായിലെങ്കും അരുണനെ പുണർന്ന് മക്കാപുരിയാകെ ആഘോഷരാവ് മഹിമ ഖുറൈശിൽ കല്യാണരാവ് മക്കാപുരിയാകെ ആഘോഷരാവ് മഹിമ ഖുറൈശി കല്യാണരാവ് മെഹബൂബ് നൂറുൽ അമീനോരേ രാവ് മെഹബൂബ് നൂറുൽ അമീനോരേ രാവ് മുഹബത്തിൻ ബീവി താഹിറ വിളങ്ങും രാവ് മക്കാപുരിയാകെ ആഘോഷരാവ് മഹിമ ഖുറൈശിൽ കല്യാണരാവ് റജബേ ഖദീജത്തുങ്കൽ കനവാലേറി വന്ന് റഹ്മത്തൊളിവായിലെങ്കും അരുടനെ പുണർന്ന്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
അടുത്തതായി ഷാഹിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മലയാള പ്രസംഗം. തുടർന്ന് മറ്റൊരു മലയാള പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കലയിൽ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ ഉസ്താവുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടി പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഈ സുന്ദര സദസ്സിൽ ഞാൻ അല്പം സംസാരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറട്ടെ. ആമീൻ. നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ലോകമെമ്പാടുള്ള മുത്തുനബി താങ്ക് യു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ പരിപാടി ഇശാ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുകയാണ്. ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ സ്മരണകളായി വിറയ്ക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ അടുത്തതായി മലയാള പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഖലീൽ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി. ഖലീലിനെ വേദിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സിനാൻ കെ വി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മലയാള പ്രസംഗം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളിന്നിവിടെ ഒത്തുകൂടിയത് അല്ലാഹു തആല ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആദ്യമായി എനിക്ക് ഈ സുവർണ്ണ അവസരം പ്രദാനം ചെയ്ത അല്ലാഹു തആലയെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. എൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫലസ്തീൻ എന്നതാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയവും ഫലസ്തീൻ എന്നാണ്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് കനം തൂങ്ങുന്ന കൽബുകളോടെയാണ്. എന്നാലും നമ്മുടെ റൂഹിൽ ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനമുണ്ട്. അത് നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളിയാണ്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫലസ്തീനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്? ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയം മാത്രമുള്ള വിഷയമാണോ? അല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഈമാനിൻ്റെ പരീക്ഷണമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആദ്യത്തെ കൽപ്പനകളിൽപ്പെട്ടതാണിത്. അള്ളാഹു തആല നമ്മളോട് പറയുന്നു, ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നീതിക്ക് സാക്ഷികളായി നിലകൊള്ളുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് എതിരാണെങ്കിൽ പോലും. നീതി എന്നത് ഒരൈച്ഛിക വിഷയമല്ല, അതൊരു ഇലാഹി ബാധ്യതയാണ്. മർദ്ദിതരുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ടും മിണ്ടാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പരാജയപ്പെടും. ഫലസ്തീൻ്റെ ചരിത്രം തുടക്കം മുതൽ 2025 വരെ നമ്മുടെ ഈ ഹക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ ഏടാണ്. ഈ മണ്ണ് അൽ ഖുദ്സ് പ്രവാചകന്മാരുടെ നാടാണ്. നമ്മുടെ നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾക്കും ഇമാമായി നിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ച ഇസ്രായേലിൻ്റെ മിറാജിൻ്റെ മണ്ണാണിത്. അൽ അഖ്സ പള്ളി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കിബില. ഈ മണ്ണ് കേവലം ഒരു സ്ഥലം മാത്രമല്ല, അത് മുഴുവൻ ഉമ്മത്തിൻ്റെയും ലോക മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ വഖഫാണ്. അതിനെ കാക്കൽ നമ്മുടെ അഭിമാനം കാക്കലാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലകളെ ആദരിക്കണം. ഫലസ്തീൻ്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതലാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ജനവാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഫലസ്തീൻ എന്ന ചരിത്രത്തിൽ വരുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലഘട്ടം മുതലാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഇസ്ഹാഖ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമും. യഹൂദികൾ അഥവാ ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേലികൾ എന്തുകൊണ്ട് ഫലസ്തീനെ പുണ്യഭൂമിയായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു മുഖ്യ ഘടകമാണ് അവരുടെ പിതാവായി അവർ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഇസ്രായേൽ അഥവാ യാക്കൂബ് അലൈഹി ഇസ്ലാം ഫലസ്തീനിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആകാശത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു കോണി കണ്ടു എന്നതാണ്. അതിലൂടെ ആകാശത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്നൊരു വിശ്വാസമാണ് അവരുടെ ഫലസ്തീൻ അവർ പുണ്യഭൂമിയെ കാണുന്നതിന് പല മുഖ്യ വിഷയങ്ങളൊന്നാണിത്. പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഫിറഔനിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബനി ഇസ്രായേലികളെ മോചിപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹു തആല ബനി ഇസ്രായേലിനോട് ഫലസ്തീനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഫലസ്തീൻ എന്ന രാജ്യം കീഴടക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അവർ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ധിക്കാരത്തിന്റെ ഫലമായി അള്ളാഹു തആല 40 വർഷം ഫലസ്തീൻ ഭൂമിയിൽ ബനി ഇസ്രായേൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. പിൽക്കാലത്ത് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം യൂഷ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ബനി ഇസ്രായേലികൾ ഫലസ്തീൻ കീഴടക്കിയതും അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തത്. മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ശേഷം
ബനി ഇസ്രായേലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന 2 പ്രവാചകന്മാരെയാണ്. അതാണ് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമും. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലും വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിലും ഡേവിഡ് എന്നും സോളമൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെയും സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെയുമാണ്. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ശേഷം ബനി ഇസ്രായേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയും അവർ പ്രവാചകന്മാരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വരെ എത്തുകയുണ്ടായി. ഇത് കാരണമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസാബ് അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ബാബിലോണിയയുടെ ഭരണാധികാരി നെബൂഖദ്നേസർ ഫലസ്തീൻ ആക്രമിക്കുകയും സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പണി കഴിപ്പിച്ച് യഥാർത്ഥ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് തകർന്ന് തരിപ്പണമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ 2ാം ഖലീഫ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിനും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെയും അള്ളാഹു പണി കഴിപ്പിച്ചതിന് ഇടയിൽ ദൂരം അഥവാ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 40 വർഷമെന്നാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ പേർഷ്യയുടെ ഭരണാധികാരി സൈറസ് ചക്രവർത്തി ബാബിലോൺ കീഴടക്കുകയും ഫലസ്തീനെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബനി ഇസ്രായേലികളെ അവരുടെ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. സൈറസ് ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളായ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം സുൽഖർനൈൻ ചക്രവർത്തി എന്നാണ്. അക്കാലത്തെ പല പണ്ഡിതന്മാരും ഇതിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പിൽക്കാലത്ത് സക്കരിയ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് യഹ്യാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ഈസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കാലഘട്ടത്തിൽ ബനി ഇസ്രായേലുകൾ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന് അധീനപ്പെട്ടായിരുന്നു ഫലസ്തീൻ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം 100-ൽ പരം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വധിച്ചവരാണ് അല്ലേ ബനി ഇസ്രായേൽ. ഇത് കാരണമായി റോമക്കാർ അള്ളാഹുവിന്റെ അസാബ് എന്നതോണം റോമക്കാർ യഹൂദികളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഫലസ്തീനിൽ അവരെ അടിമകളെ പോലെ വെക്കുകയും ചെയ്തു. പിൽക്കാലത്ത് ഫലസ്തീൻ പേർഷ്യക്കാർ റോമക്കാർ മാറി മാറി ഭരിച്ചു. പിന്നീട് ഫലസ്തീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ വന്നത് മഹാനായ ഇസ്ലാമിന്റെ 2ാം ഖലീഫ നീതിയുടെ നെടകട ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അമീനുൽ ഉമ്മ അബൂ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫലസ്തീനെ കീഴടക്കുകയുണ്ടായത്. പിന്നീട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ശേഷം റാഷിദിയ ഖിലാഫത്തിന് ശേഷം ബനു ഉമയ്യ ഫലസ്തീൻ ഭരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഡോം ഓഫ് റോക്ക് അഥവാ സ്വർണ്ണ കുപ്പയുള്ള ആ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് ബനു ഉമയ്യയാണ്. അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖലീഫായ അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ മർവാനാണ് അന്ന് പണി കഴിപ്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം അബ്ബാസികൾ ഭരിക്കുകയുണ്ടായി. അബ്ബാസികൾ ശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ക്രൂരരായ ഷിയാ ഫാത്തിമികൾ ഹിജാസും ഫലസ്തീനും പിടിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് മഹാനായ സുൽത്താൻ അൽ ബർസലാൻ വെറും 15,000 ഭടന്മാരെ കൊണ്ട് മാനസ്ഗിരിത്തിന്റെ മൈതാനത്ത് റോമക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ മഹാനായ അൽ ബർസലാൻ ഫലസ്തീനും ഹിജാസും പിടിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മലിക് ഷാ ഇസ്ലാമിക ലോകം ഭരിക്കുകയുണ്ടായി. ഷിയാക്കളുടെ കുതന്ത്രം ഫലമായി മലിക് ഷാ വിഷബാധയേച്ച് ഷഹീദാവുകയുണ്ടായി. മലിക് ഷാ മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വെറും 37 വയസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. എന്തുകൊണ്ട് മലിക് ഷാ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് വളരെ അധികം ഉന്നത സ്ഥാനം നിൽക്കുന്നു? മലിക് ഷായുടെ കാലഘട്ടത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പുരാതന ഇന്ത്യ മുതൽ ഇന്ന് കാണുന്ന തുർക്കി വരായിരുന്നു ആ സാമ്രാജ്യ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹാദത്തിന് ശേഷം ആ രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തര കലാഹം ഉണ്ടാവുകയും ആ വിശാലമായ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം തകർത്ത് തരിപ്പണമാവുകയും ഉണ്ടായി. ഇത് മുതലെടുത്ത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കുരിശോതാക്കൾ വിശുദ്ധ ഭൂമിയായ ഫലസ്തീനെ കീഴടക്കുകയും ചരിത്ര രംഗങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം 2-3 ദിവസത്തോളം മുട്ടോളം വെള്ളം പൊന്തി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഫലസ്തീന്റെ ഭൂമിയിൽ ജെറുസലേമിൽ രക്തം പൊന്തി നിൽക്കുകയും എന്തിനേറെ അധികം പറയണം, ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്ന 10,000-ഓളം മുസ്ലിമീങ്ങളെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് പള്ളിയുടെ അകത്തളത്ത് വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഉണ്ടായി. പിന്നീട് നൂറുദ്ദീൻ സംഗിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമി സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിന്റെ ശ്രമഫലമായി ഫലസ്തീൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയുണ്ടായി. സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബികൾക്ക് ശേഷം മംഗോളിയ താർത്താരി പടയെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയ റുക്നുദ്ദീൻ ബൈബേസ് ബൈബേസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മംലൂക്ക് സാമ്രാജ്യം ഫലസ്തീൻ ഭരിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് 1517 മഹാനായ ഉസ്മാനി ഭരണാധികാരി സലീം ഒന്നാമൻ ഫലസ്തീനും ഹിജാസും പിടിച്ചെടുക്കുകയും
ഉസ്മാനിയ സാമ്രാജ്യം ഖിലാഫത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഉണ്ടായി. 1917 വരെ ഫലസ്തീൻ ഉസ്മാനികളുടെ കീഴിലായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇസ്രായേൽ എന്ന ആശയം വരുന്നത് 1900-ലാണ്. എങ്ങനെ ഇതിനാശയം വന്നു? ഇതിനാശയം തുടങ്ങുന്നത് ഹംഗേറിയൻ ജൂതനായിരുന്ന തിയോഡർ ഹാസലിൽ നിന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന ആശയം രൂപപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ അക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക ലോകം ഭരിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ അവസാനത്തെ ഖലീഫ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് രണ്ടാമനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ദീർഘവീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ട് ആവോളം ഇത് തടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഉണ്ടായി. പക്ഷേ ചില മുസ്ലിം നാമധാരികൾ അധികാര കൊതിയന്മാരും യൂറോപ്യന്മാരുടെയും തന്ത്രഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഖലീഫ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതനം സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ പതനത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതിലൂടെ ഇസ്ലാമികളെ ക്ഷയിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ഇടക്കാണ് 1914 ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായത്. ഇതിലൂടെ ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫ് തകർന്ന് തരിപ്പണമാവുകയും അന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ കൂടെ അവരുടെ ഒപ്പം നിന്ന് സമുദായത്തെ ചതിച്ച മുസ്ലിം നാമധാരികൾക്ക് വീതം വെച്ച് കൊടുത്ത രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയിൽ കാണുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഫുള്ളോ. അതിൽ മുഖ്യം എടുത്തു പറയുന്നത് നമ്മളെ സൗദി അറേബ്യ തന്നെ. 1917 ബാൽഫോർ പ്രഖ്യാപനം എന്നൊരു ദുരന്തം വന്നു. എന്താണ് ബാൽഫോർ പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത്? മുസ്ലിങ്ങളുടെ നാടായ ഫലസ്തീനിൽ യഹൂദികൾക്ക് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ബാൽഫോർ പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത നാട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുവാൻ കോളനി ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഫലസ്തീൻ്റെ കൽബിൽ മുറിവെച്ച കറുത്ത ദിനം, അതാണ് 1900 നക്ബ മഹാദുരന്തം. എന്താണ് 1948 പ്രത്യേകത? 1948 ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം രൂപപ്പെട്ടത്. അത് തുല്യ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നില്ല, ഒരു ജനതയെ ഒന്നരകം മാറ്റി ഓടിച്ച ദിവസമായിരുന്നു അത്. ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങൾ മയക്കപ്പെട്ടു. 7 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അഭയാർത്ഥികളായി പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലഘട്ടമായി ഫലസ്തീനികൾ തങ്ങൾക്കൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതുകയാണ്. മർഹൂം യാസർ അറഫാത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആദ്യമായി ഫലസ്തീനികൾ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ അതൊന്നും പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായാണ് ഒക്ടോബർ 7 നടന്ന തൂഫാൻ അക്സ എന്ന് പറയുന്നത്. പലരും പറയുന്നൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സംഘപരിവാറിന്റെ കാസിന്റെ ചാനൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, ഒക്ടോബർ 7 ഫലസ്തീനികൾ തുടക്കം കുറിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന 1 ലക്ഷത്തോളം പേര് കൂട്ടക്കൊലക്ക് കാരണമായതെന്ന് ചോദിക്കും. അവരോട് നമുക്ക് പറയാൻ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ. UN സെക്യൂരിറ്റി അസംബ്ലിയിൽ UN സെക്രട്ടറി ജനറൽ അജോണിയോ ഗുട്ടറസ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് ഇത്. ഈ കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ 7 തുടങ്ങിയതല്ല, അതിനു മുമ്പ് തുടങ്ങി വെച്ച വിപത്തുകളുടെ ഫലമാണ് ഈ ഒക്ടോബർ 7 നടന്ന തൂഫാൻ അക്സ എന്ന് പറഞ്ഞ അജോണിയോ ഗുട്ടറസിന്റെ വാക്കുകളാണ് അവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് 2025 മുന്നേ നടന്ന വലിയ സംഘർഷം നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരു ജനതയുടെ ജീവന്റെ വില ലോകം കണ്ടു. എന്തിനധികം പറയണം, ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പാറിപ്പടക്കുന്ന പതാക ഇസ്രായേലിന്റെ അമേരിക്കയുടെയും പതാകയല്ല, പകരം ഫലസ്തീന്റെ ഒലീവിന്റെ പതാകയാണ്. എന്തിനധികം പറയണം, ഫലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയതാരാ? യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് അഥവാ അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇന്ന് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്ലേസ് ചാമ്പർ പോലും ഫലസ്തീൻ രാജ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുണ്ടായി. എന്തിനധികം പറയുന്നു, ഫ്രഞ്ചിന്റെ ഭരണാധികാരി ഇമാനുവൽ മാക്രോൺ പോലും ഫലസ്തീൻ രാജ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. മരണം, ദോഷം, കണ്ണീരോ ഈ ഫലസ്തീനെ കുറിച്ച് വാക്കുകൾ ഇനിയില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആത്മീയ ചിന്തയുണ്ട്. നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള അമ്പിയാക്കളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതിലും വലുതായിരുന്നു. അവർ തളർന്നില്ല. ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ധൈര്യം കൈവിടരുത്, ദുഃഖിക്കരുത്. നമ്മൾ ഈ വേദനയിൽ തളരരുത്. നമ്മളെ ദുഃഖം നമ്മൾ ശക്തിയാക്കി മാറ്റണം. നമ്മൾ കണ്ണീരിനെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹമാക്കി മാറ്റണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അപ്പോൾ ഉമ്മത്തിന്റെ പങ്കെന്താണ്? ഇവിടെ ഒരുമിച്ചൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ കാഴ്ചക്കാരാനാവാൻ പറ്റുകയില്ല. നമ്മുടെ ദീൻ നമ്മയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അമൽ അഥവാ കർമ്മമാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ആത്മീയ അടിത്തറ, ദുആയുടെ ശക്തി നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറച്ച് കാണരുത്. ഓരോ നിസ്കാര കൈകളും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും പേരെടുത്ത് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഫലസ്തീൻ എന്ന് ദുആ എടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. നമ്മൾ അള്ളാഹുമായി അടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്
ഏത് വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ ധൈര്യം കിട്ടുന്നതാണ്. രണ്ടാമതായി പറയാനുള്ളത് ഐക്യമാണ്. നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പിണക്കങ്ങൾ നീതിയുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് ശക്തി നൽകുന്നതാണ്. എല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഫലസ്തീനു വേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിക്കണം. നമ്മൾ അവരുടെ ശബ്ദമാവണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലും സ്ഥാപനങ്ങളും ലോകമെമ്പാടും ഹിക്മത്തോടും ധൈര്യത്തോടും സത്യം സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യം നമുക്ക് വേണം. ഫലസ്തീനുള്ള പിന്തുണ ഒരു ഇടുങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയമാവരുത്. ഒരു ഇടുങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയമല്ല, അത് മനുഷ്യന്റെ അവകാശത്തിന് വേണ്ട സാർവത്രികമായ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് സ്വതക്കയുടെ കടമയാണ്. നമ്മുടെ പണം അള്ളാഹുവിന്റെ അമാനത്താണ്. നിങ്ങൾ സഖാത്തും സ്വതക്ക അനാഥർക്കും മുറിവേറ്റ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കണം. ഗാസയിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറും പണമല്ല കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു ജനതയുടെ സുമൂതാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇരുട്ട് സത്യമാണ്, പക്ഷേ പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചം അതിലും വലുതാണ്. ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ ഉറച്ചുനിൽപ്പ് ഒരു അത്ഭുതമാണ്. ഫലസ്തീനികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഈമാല മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഏതാ ചോദിച്ചാൽ ഗാസയിലെ ഫലസ്തീനികളാണ്. ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ ഉറച്ചുനിൽപ്പ് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. അതൊരു വാഗ്ദാനവുമാണ്. സത്യവും നീതിയും വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കൽബ് തളരരുത്, പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത്. എഴുന്നേൽക്കുക, ശബ്ദമുയർത്തുക, ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മുടെ റബ്ബ് നീതിയുടെ റബ്ബാണ്. അവൻ സത്യവിശ്വാസികൾ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. അൽ ഖുദ്സ് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അഭയാർത്ഥികൾ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്ന നീതിയും അന്തസ്സിലും അധിഷ്ഠിതമായ സമാധാനം ആ വിശുദ്ധ മണ്ണിൽ വരുന്ന ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. ആമീൻ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. വാഹിർ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിൽ മലയാള പ്രസംഗം സിനാൻ. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. റബ്ബി ഇശ്റഹ് ലി സ്വദ്രി വയസ്സിർ ലി അംരി വഹ്ലുൽ ഉഖ്ദതം മിൻ ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി. ഏറ്റവും ബഹുമാനീയനായ ഉസ്താദ് അവർകളെ, ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളെ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവരുടെ അനുസ്മരണ വേദിയിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വാലിഹായ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല മഹാനവറുകളുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നടത്തിത്തരട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി ദുആ ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രവാചക പ്രഭു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകളിൽ ധാരാളം ഔലിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ പ്രമുഖനാണ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവർകൾ. മാതൃകാപരമായ ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഒരു ത്വരീഖത്തിൻ്റെ ഇമാമായിരുന്നു, ജീലാനി ത്വരീഖത്തിൻ്റെ. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആളുകളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഒരുപാട് ശത്രുക്കളായ ജനങ്ങളെ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തോടുകൂടിയും ജീവിതം കാണിച്ചു കൊടുത്തും അദ്ദേഹം സന്മാർഗത്തിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ച് ആനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഭാഷണം കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് സത്യമാർഗത്തിലേക്ക്, ഹക്കിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. അങ്ങ് ബാഗ്ദാദിലേക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തൻ്റെ പൊന്നുമ്മ അദ്ദേഹത്തെ പഠനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുകയുണ്ടായി. കൂടെ തന്നെ കുപ്പായത്തിനുള്ളിൽ തുന്നിയതായിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് നാണയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പോകും മുമ്പ് പൊന്നുമ്മ പറഞ്ഞു, പൊന്നുമോനെ, നീ ഒരിക്കലും കളവ് പറയല്ല, സത്യം മാത്രം പറയുവിൻ, കളവൊരിക്കലും നീ പറയല്ല
എന്നൊരു ഉപദേശം പൊന്നുമ്മ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയുണ്ടായി. ബഗ്ദാദിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും കൊള്ള കവർച്ചകൾ നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കൊള്ളക്കാര മുന്നിൽ അകപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ കൊള്ളക്കാർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ? അദ്ദേഹം ഒരു മടിയും കൂടാതെ സത്യം അവരോട് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവരാകെ ആച്ഛാദപരിതരായി അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് കേട്ട ഉടനെ അവർ, ഈ ഒരു പൊന്നുമോൻ തൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വാക്കിന് ഇത്രയും വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ, നമ്മുടെ പടച്ച അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലാവിൻ്റെ വാക്ക് ഇത്രയും അവഗണിച്ചു എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുകയും അവർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി മൂലം അവർ സന്മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലവർക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനെയാണ്. അദ്ദേഹവും വളരെ താഴ്മയുടെ കൂടെയും ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. ജീവിതാന്ത്യം വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരേക്കും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വേദിയിൽ അടുത്തതായി അംജദ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗം, തുടർന്ന് മുൻഷിദിൻ്റെ അറബി പ്രസംഗം. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഉമ്മപെങ്ങന്മാരെ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന കാരണവന്മാരെ, നാം ഏവരും ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ജീലാനി അനുസ്മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദറസ് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഈ ദറസ് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ജീലാനി തങ്ങളെയും അവിടുത്തെ ഉപ്പയെയും കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രത്തിൽ നൽപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പരലോകത്തെ മറന്ന് ഐഹിക ജീവിതത്തെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചവർ. വിദ്യയും സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുന്നു. മനസ്സുകളിൽ പിശാചിൻ്റെ ആധിപത്യമാണ്. ഹിജറ കഴിഞ്ഞ് 470 വർഷമാകുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണിത്. ഈ ചുറ്റുപാടിലാണ് ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് ഭൂജാതനാകുന്നത്. ശാന്തമായ പ്രദേശം, ഏറെയൊന്നും അറിയപ്പെടാത്ത ഈ ഗ്രാമം, ഈ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് കാരണം ആ ഗ്രാമം പ്രസിദ്ധമായി കാലം മറക്കാത്ത ഗ്രാമമായി മാറുകയാണ്. കീലാൻ, കീൽ എന്നീ പേരുകളിലും ഈ ഗ്രാമം അറിയപ്പെട്ടു. ജീലാൻ പ്രദേശത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളും അഹ്ലുബൈത്തിൽപ്പെട്ടവരും താമസിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പണ്ഡിത കുടുംബങ്ങളും മസ്ജിദും മദ്രസയും അടങ്ങിയതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു. അവിടെയുള്ള അബൂ സ്വാലിഹ് മൂസ ജംഗി ദോസ്ത് റഹിമഹുമുല്ല എന്നവர்கள் ഉന്നത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. ജീലാനിലെ ഉന്നത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. സയ്യിദ് കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ഇൽമും അറിവും നേടി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇൽമിലും ഇബാദത്തിലും മുന്തിരുന്നു. അബൂ സ്വാലിഹ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ആ നാട്ടുകാർക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പുഴയരികിലിരിക്കുന്ന അബൂ സ്വാലിഹ് റഹിമഹുമുല്ല പുഴയിലൂടെ ഒരു അത്തിപ്പഴം ഒഴുകി വരുന്നത് കാണാനിടയായി. അദ്ദേഹത്തിന് അതെടുക്കാനുള്ള ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ അത്തിപ്പഴം എടുക്കുകയും അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഗൗരവമായ ചിന്തകൾ ഉണർന്നത്. ആരുടേതാണ് ഈ അത്തിപ്പഴം? ഞാനിത് ഭക്ഷിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ വെപ്രാളപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉടമസ്ഥനെ കാണണം, ഉടനെ തന്നെ പൊരുത്തപ്പെടിവിക്കണം എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിനോട് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉടമസ്ഥനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നദീതീരത്തു കൂടി പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. കുറേ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്താനായില്ല. അങ്ങനെ ദൂരെ ഒരു അത്തിപ്പഴമരം അദ്ദേഹം കാണുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ചില്ല പുഴയോരത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ്. അതിൽ ധാരാളം അത്തിപ്പഴങ്ങളുമുണ്ട്. ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടെത്തി. അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സൗമഈ റഹിമഹുമുല്ല എന്നവരായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ. സയ്യിദും ആലിമും ആബിദുമാണവർ. അബൂ സ്വാലിഹ് റഹിമഹുമുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുകയും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മരത്തിൽ നിന്നും ഒരു അത്തിപ്പഴം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു.
വരുന്നു, അതെനിക്ക് പുറത്തു തരണം. അതിന് പകരമായി അതിൻ്റെ വില നൽകാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. അതിന് പകരമായി നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ ഞാൻ പണിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ തോട്ടത്തിൽ പണി തുടങ്ങുകയാണ്. ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം പണി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം സൗമായി റഹിമഹുമുല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, താങ്കൾ വളരെ കാലം ജോലി ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അബൂ സ്വാലിഹ് റഹിമഹുമുല്ലാ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, താങ്കൾ നൽകിയ ശിക്ഷണം തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു സമ്മാനമാണെന്ന് അബൂ സ്വാലിഹ് റഹിമഹുമുല്ലാ പറയുന്നു. എന്നാലും തൻ്റെ ഗുരു നൽകുന്ന സമ്മാനം ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഗുരു തൻ്റെ സമ്മാനം പറയുകയാണ്, എനിക്കൊരു മകളുണ്ട്, അവൾക്ക് കണ്ണില്ല, കാതില്ല, കാലുമില്ല, കൈകാലുകളുമില്ല, അവൾ അന്ധയാണ്, മൂകയാണ്, ബധിരയാണ്, അവളെ നീ നിക്കാഹ് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന് നിക്കാഹിന് സമ്മതം മൂളുകയാണ്. അങ്ങനെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൻ്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം നെട്ടുകയാണ്. അതീവ സുന്ദരിയും കൈകാലുകളുമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ അവിടുന്നല്ല പറഞ്ഞത് കണ്ണും കാതും മൂക്കും കാലുമില്ലാത്ത ഒരു മകളാണ് എൻ്റേത് എന്ന്, എന്നിട്ട് കണ്ണും കാതുമുള്ളവളാണല്ലോ ഇവൾ. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഹറാമിലേക്ക് നടന്നിട്ടില്ലാത്ത കാലുള്ളവളാണവൾ, ഹറാമിലെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കൈയുള്ളവളാണവൾ, ഹറാം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാതുള്ളവളാണവൾ, ഹറാം സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നാവുള്ളവളാണ് അവൾ. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഫാത്തിമ എന്നവരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ്. ഫാത്തിമ എന്നവർക്കും അബൂ സ്വാലിഹ് മൂസ ജംഗി ദോസ്ത് റഹിമഹുമുല്ലാ എന്നവർക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുകയാണ്. ഹസനിയായും ഹുസനിയായും പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ്. ആ കുഞ്ഞാണ് പിന്നീട് ലോകത്തിന്റെ കുത്തുബായ അശ്ശൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ്. അങ്ങനെ റമദാൻ മാസത്തിൽ ജനിച്ച ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ റമദാൻ മാസം മുഴുവനും തൻ്റെ ഉമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മഹാന്മാർ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. ഒരുപാട് കറാമത്തുള്ള മഹാനാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു കറാമത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അബൂ സഅദ് ബിൻ അലി ബഗ്ദാദി റഹിമഹുമുല്ലാ പറയുന്നു, എൻ്റെ മകൾ ഫാത്തിമ എന്നവൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തട്ടിമ്പുറത്ത് വെച്ച് കാണാതാവുകയാണ്. അവൾക്കന്ന് വെറും 16 വയസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഉടനെ ഞാൻ ഷെയ്ഖ് അവറുകളുടെ അടുത്ത് സമീപിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞു. ഷെയ്ഖ് അവറുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നീ ഇന്ന് രാത്രി ഗർഗി എന്ന വിജനമായ സ്ഥലത്ത് പോയി 5-ാം കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുക. അവിടുന്ന് ബിസ്മില്ലാഹി അലാ നിയത്തി അബ്ദുൽ ഖാദിർ എന്ന് മന്ത്രിച്ച് നിനക്ക് ചുറ്റും വരക്കുക. ആ രാത്രി ഇരുട്ടിയാൽ പല രൂപത്തിൽ ജിന്നുകൾ നിനക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നതായി കാണാം. നീ പേടിക്കേണ്ട. അത്താഴ സമയമാകുമ്പോൾ അവരുടെ രാജാവ് നിന്റെ അരികിൽ വരും, ആവശ്യം ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ പറയുക, എൻ്റെ മകളുടെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് അയച്ചതാണെന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടേക്ക് പോയി കൽപ്പിച്ചതുപോലെ പറഞ്ഞു. ജിന്നുകൾ ഭീതിജനകമായ രീതിയിൽ എൻ്റെ ചുറ്റും കൂടി നടന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് എൻ്റെ വരയോടടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ കൂട്ടമായി നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ രാജാവ് കുതിരപ്പുറത്തെത്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജിന്ന് സൈന്യവുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം വന്ന് വരക്കപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ മനുഷ്യ, നിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ റഹിമഹുമുല്ലാ നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് അയച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ബാക്കി വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഉടനെ അദ്ദേഹം കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നിറങ്ങി ഭൂമിയെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ആ വരക്കപ്പുറത്തിരിക്കുകയാണ്. കൂടെയുള്ള ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സൈന്യത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ ആരാണ് റാഞ്ചിയത് എന്ന്. ആരും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ജിന്നിനെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. ചൈനയിലെ ധിക്കാരികളായ ജിന്നുകളിൽപ്പെട്ടവനാണെന്നാണ് അവിടുന്ന് പറയപ്പെട്ടത്. രാജാവ് ചോദിച്ചു, കുത്തുബിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കെ നിന്നെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അവൻ പറഞ്ഞു, ഇവൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചു, അതിനാൽ ഞാൻ ഇവളെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ജിന്നുകളുടെ രാജാവ് അവൻ്റെ തല വെട്ടാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ജിന്നിന്റെ തല വെട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു നൽകുകയാണ്. ഇത് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി അവറുകളുടെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ജിന്നുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നാം ഏവരെയും അല്ലാഹു തആല നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അവരോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നാഥൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ആഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അടുത്തതായി മുൻഷിദ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന അറബി പ്രസംഗം, തുടർന്ന് ദർസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബുർദാലാപനമാണ്. ബുർദയ്ക്കുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികളും തയ്യാറായി നിൽക്കുക. വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ മുൻഷിദ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന അറബി പ്രസംഗം.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، هل تحبون الجمال؟ نحن كلنا نحب، وهل تعلمون أنه هو أجمل العالمين؟ يتهم بعضنا أنه يوسف عليه السلام لأن النساء تعجبنا في جمالته وقطعنا أيديهن عندما رأينا سيدنا يوسف عليه السلام، ولكن ذلك نبي يوسف عليه السلام تحت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجمال، فهو أجمل من جميع كما يقول حسن بن ثابت رضي الله عنه فيها. أيها الإخوان، هل فيكم رهبة شديدة في رعاية هذا الجمال كامل محمد صلى الله عليه وسلم في منامكم أو في يقظتكم؟ فأحبوا وصلوا عليه كثيرا من صلاة، والله وفقنا لذلك. السلام عليكم ورحمة الله. അടുത്തതായി വേദിയിൽ ദർസി വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബുർദാലാപനമാണ്. തുടർന്ന് ഏതാനും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരിപാടികൾ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണമുണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് വാങ്ങി പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പിരിയണം. എല്ലാവരും പരിപാടിയുടെ അവസാനം വരെ വേദിയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നൊരിക്കൽ കൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكر جيران بذي سلام ما زادت دمعا جرى من مقلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أم هبت الريح من تلقاء كظيمتي وأومض البرق في الماء من عظمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت اكففا متى، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيحسب السبحان الحب منكتم ما بين منسجم منه ومغترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم طرق دمعا على طلالي ولا رقت لذكر الباني والعلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكره بعدما شهدت به إليك بدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبوب الباقية محي الدين شيخية ബഗ്ദാദിൽ മൺമറഞ്ഞൊളിയേ മഹാരാജനിധിയേ മറയാത്ത മാണിയേ ഷാഹിദേ അബ്ദുൽ ഖാദിറൊളിയേ ഷാഹിദേ അബ്ദുൽ ഖാദിറൊളിയേ മെഹബൂബുൽ ബാഖിയ മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖിയ ബഗ്ദാദിൽ മൺമറഞ്ഞൊളിയേ മഹാരാജനിധിയേ മറയാത്ത കാണിയേ ഷാഹിദേ അബ്ദുൽ ഖാദിറൊളിയേ ഷാഹിദേ അബ്ദുൽ ഖാദിറൊളിയേ മണ്ണിൽ ജലാല മൗലദ്വീല ഉന്തുബിലായത്തുള്ളോരേ ഉന്തുബിലായത്തുള്ളോരേ ഉന്തമ്പുരാനെ മുഹബ്ബത്ത് സീനെ ദീനിന്നേറിയ നിലാവേ ദീനിന്നേറിയ നിലാവേ മെഹബൂബുൽ ബാഖിയ മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖിയ ബഗ്ദാദിൽ മൺമറഞ്ഞൊളിയേ മഹാരാജനിധിയേ മറയാത്ത മടിയേ ഷാഹിദേ അബ്ദുൽ ഖാദിറൊളിയേ ഷാഹിദേ അബ്ദുൽ ഖാദിറൊളിയേ സൽമൊഴി മുത്തുകൾ കൂർത്ത ഹദീസുകൾ നെഞ്ചിലെഴുതിയ രാസ്വഹബ് അനുപമ താര സമാനർ സാർത്തികരേ ദേശങ്ങൾ തേടി അലഞ്ഞവരുണ്ടവർ പുണ്യ സ്വഹാബ നേരിൻ തെളിദീപം തെളിയിച്ചവരിൽ ചൊരിയുന്നു സലാമ സൂര്യനുദിക്കാൻ ദിക്കുകൾ തേടിയവർ ഹബീബിൻ്റെ സത്യമതത്തിൻ വാഹകരാം പൊലിവർ ദേശങ്ങൾ തേടി അലഞ്ഞവരുണ്ടവർ പുണ്യ സ്വഹാബ നേരിൻ തെളിദീപം തെളിയിച്ചവരിൽ ചൊരിയുന്നു സലാമ
പടപ്പ് പാടപ്പോട് പിരിശത്തിൽ നിന്നോളി, പടച്ചോൻ്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നത് കണ്ടോളി. അന്യോന്യം പേരാടി പോരാടി നിൽക്കേണ്ട, പിന്നാലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പള്ളികൾ നിൽക്കേണ്ട. പടപ്പ് പാടപ്പോടെ പിരിശത്തിൽ നിന്നോളി, പടച്ചോന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നത് കണ്ടോളി. അന്യോന്യം പോരാടി പോരാടി നിൽക്കേണ്ട, പൊന്നാല ക്ഷേത്രങ്ങൾ പള്ളികൾ തീർക്കേണ്ട. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചു നോക്ക്, മനസ്സിനകത്തൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്ക്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചു നോക്ക്, മനസ്സിനകത്തൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്ക്. അതിലേത് ജാതിക്കും കേറാമെന്നാക്ക്, അതിവേഗ നിസ്കാര പായാവിരിക്ക്. അതിലേത് ജാതിക്കും കേറാമെന്നാക്ക്, അതിവേഗ നിസ്കാര പായാവിരിക്ക്. പടപ്പ് പടപ്പോടെ പിരിശത്തിൽ നിന്നോളി, പടച്ചോന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നത് കണ്ടോളി. അന്യോന്യം പോരാടി പോരാടി നിൽക്കേണ്ട, പൊന്നാലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പള്ളികൾ തീർക്കേണ്ട. പനയോലയിലൊരു കുടിലാണ്, ഭവനങ്ങളിൽ അതുനിധിയാണ്. പടിവാതിൽ ചെറുതടിയാണ്, നബി തങ്ങളെ പൂങ്കുടിലാണ്. കനിവാം നബിയോരുടെ ഇടപെടലുകൾ കണ്ട്, ഹൈറാം സ്വഹബോരുടെ ഇടപെടലുകൾ കണ്ട്, അത് കേട്ടു സിദ്ദീഖിൻ വിളിയാലം യാ റസൂലേ. അതിർപ്പൂവാം ബിലാലിൻ സ്വരനാദം യാ റസൂലേ. പനയോലയിലൊരു കുടിലാണ്, ഭവനങ്ങളിൽ അതിനിധിയാണ്. പടിവാതിൽ ചെറുതടിയാണ്, നബി തങ്ങളെ പൂങ്കുടിലാണ്. झूठे न कभी तेरा दामन, झूठे न कभी तेरा दामन. या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन. झूठे न कभी तेरा दामन, झूठे न कभी तेरा दामन. या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन. अजमेर मुझे पहुँचा दे खुदा, चादर में चरा हूँ भूलो की. अजमेर मुझे पहुँचा दे खुदा, चादर में चरा हूँ भूलो की. ए सदका करूँ तन मन अपना, ये सदका करूँ तन मन अपना. या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन. छूटे न कभी तेरा दामन, छूटे न कभी तेरा दामन. या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन. എന്നെ വിളിക്കാനൊന്ന് പറയുവോ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ. എന്നെ ശ്രവിക്കാനൊന്ന് ഉണർത്തുവോ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. എന്നെ വിളിക്കാനൊന്ന് പറയുവോ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ. എന്നെ ശ്രവിക്കാനൊന്ന് ഉണർത്തുവോ
ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. മുത്തിൻ ചാരെ ഖിയാമത്തോളം നിൽക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ളോരേ. മുത്തിൻ ചാരെ ഖിയാമത്തോളം നിൽക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ളോരേ. എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിടാമോ തിങ്കളോട്, എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിടാമോ തിങ്കളോട്, എന്നെ വിളിക്കാനൊന്ന് പറയുവോ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ, എന്നെ ശ്രവിക്കാനൊന്ന് ഉണർത്തുവോ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അടുത്തതായി വേദിയിൽ ഒരു ഗാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി CK ഗഫൂർ അവർകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗഫൂർ CK ഒരു ഗാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് വേദിയിൽ പ്രഭാഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് റിയാ CK, അദ്ദേഹത്തെയും വേദിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പെട്ടെന്നൊരു പാട്ട് പാടാം, നോക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മെഹബൂബുൽ ബാക്കിയ മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഹിയ ബഗ്ദാദിൽ മൺമറഞ്ഞൊലിയേ, മഹാരാജ നിധിയേ മറയാത്ത മണിയേ, ഷാഹിദേ അബ്ദുൽ ഖാദിറൊലിയേ, ഷാഹിദേ അബ്ദുൽ ഖാദിറൊലിയേ. മെഹബൂബുൽ ബാക്കിയ മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഹിയ ബഗ്ദാദിൽ മൺമറഞ്ഞൊലിയേ, മഹാരാജ നിധിയേ മറയാത്ത മണിയേ, ഷാഹിദേ അബ്ദുൽ ഖാദിറൊലിയേ, ഷാഹിദേ അബ്ദുൽ ഖാദിറൊലിയേ. മണ്ണിൽ ജലാല മൗലദവീല മുന്തും വിലായത്തുള്ളോരേ, മുന്തും വിലായത്തുള്ളോരേ, മുന്തും പുരാനേ മുഹബ്ബത്ത് ദീനേ, ദീനിന്നേറീൻ നിലാവേ, ദീനിന്നേറീൻ നിലാവേ. മെഹബൂബുൽ ബാക്കിയ മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഹിയ ബഗ്ദാദിൽ മൺമറഞ്ഞൊലിയേ, മഹാരാജ നിധിയേ മറയാത്ത മണിയേ, ഷാഹിദേ അബ്ദുൽ ഖാദിറൊലിയേ, ഷാഹിദേ അബ്ദുൽ ഖാദിറൊലിയേ. ലാഹിക്കത്തോതി ലമലിഫിൽ കൂടി ലൗഹിൽ കുരീധരിച്ചോരേ, ലൗഹിൽ കുറി കഴിച്ചോരേ, ഐനുൽ വുജൂദ് അനുഗ്രഹദൂത് ദുനിയാവിൽ ഷൗക്കൊയിച്ചോരേ, ദുനിയാവിൽ ഷൗക്കൊയിച്ചോരേ. മെഹബൂബുൽ ബാക്കിയ മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഹിയ ബഗ്ദാദിൽ മൺമറഞ്ഞൊലിയേ, മഹാരാജ നിധിയേ മറയാത്ത മണിയേ, ഷാഹിദേ അബ്ദുൽ ഖാദിറൊലിയേ, ഷാഹിദേ അബ്ദുൽ ഖാദിറൊലിയേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ അനുസ്മരണം നടക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢമായ വേദിയിൽ
അടുത്തതായി പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റിയാസി കെ അവറുകളെ സാദരം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസ്ഹബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഏറെ ബഹുമാന്യനായ ഈ ജിലാനി അനുസ്മരണ സംഘവും നമ്മുടെ ദർസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനും നേതൃത്വം കൊടുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറെ ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദ് ബസീർ വാക്കവി അവർകൾ, മറ്റു ബഹുമാന്യരും ആദരണീയരുമായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ, സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാ വർഷവും റബീഉൽ ആഖിർ മാസത്തിൽ റബീഉൽ അവ്വലിലെ നബിദിന പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ദർസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധങ്ങളായ പാട്ടുകളും പ്രസംഗങ്ങളും മദ്ഹ് ഗാനങ്ങളുമൊക്കെയായി ജീലാനി അനുസ്മരണ സംഗമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഈ വർഷത്തിലെ ജീലാനി അനുസ്മരണ സംഗമത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ജീലാനി അനുസ്മരണ സംഗമത്തിൽ ഈ വിനീതൻ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതും നേരത്തെ ഇവിടെ ഗാനമാലപിച്ച സുഹൃത്ത് ഗഫൂറും ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുമെല്ലാം ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു നിന്ന് മൈക്കിന് മുമ്പിൽ വാക്കുകൾക്ക് ഇടർച്ച വരാതെ തൊണ്ടകളിൽ വെള്ളം വറ്റാതെ വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സംസാരിക്കുന്നതിനെല്ലാം ഞങ്ങളെയും അവരെയും ഒക്കെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് ഈ തോട്ടേക്കാട് പള്ളിയിലെ നാട്ടുദർസിൽ നടക്കുന്ന സമാജങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഏറെ അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എത്ര വേദികളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാലും സംസാരിച്ചാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ മുട്ടുകാൽ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാതെ വിറക്കാതെ നാലാളെ മുന്നിൽ നിവർന്നു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പ്രചോദിതവും തന്നിട്ടുള്ളത് അത്തരം ദർസുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന TTSS എന്ന് പറയുന്ന തംരീൻ തൊലബ സാഹിത്യ സമാജം എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ദർസിലെ ആ സമാജത്തിന്റെ പേര്. ആഴ്ചകളിൽ നടക്കുന്ന സാഹിത്യ സമാജങ്ങൾ, 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന സംയുക്ത സാഹിത്യ സമാജങ്ങൾ, അതിൽ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ റോളുകളായിരിക്കും. പ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അധ്യക്ഷ വഹിക്കേണ്ടി വരും, സ്വാഗതം പറയേണ്ടി വരും, പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ സാഹിത്യ സമാജം ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു ആ ഭാഗത്ത് ദർസിൽ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ദർസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ പല സമയങ്ങളിൽ അവൻ അദ്ദാദിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവനാകാം. ആ ദർസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇമാമത്ത് നിന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവനാകാം. അങ്ങനെ ഒരു ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അദ്ദാദ് കാണാതെ ചെല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു സഭയിൽ ചെന്നാൽ ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, അറബിയിൽ ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രോസസ്സ് ഒരു ഭാഗത്തും നടക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന നാട്ടുദർസിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറെ അഭിനന്ദനവും ഏറെ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദർസിലെ നബീൽ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംസാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നറിയില്ല. പുതിയ കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാകട്ടെ, ക്ലബാകട്ടെ, മറ്റൊരു ഏതൊരു സംഘടനയും ഒരു പ്രോഗ്രാം വെക്കുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ കഴുത്തിലണിയുന്ന ഒരു ഷാളുണ്ട്, ഫ്രീ ഫലസ്തീൻ. ഫ്രീ ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷാള് പ്രിന്റിംഗ് കടയിൽ ചെന്നാൽ 50 or 100 രൂപയോ കൊടുത്താൽ നമുക്കത് വാങ്ങി കഴുത്തിലണിയാൻ കഴിയും. ആ ഫ്രീ ഫലസ്തീൻ എന്ന ആ ഒരു ബാഡ്ജ് നമ്മുടെ കഴുത്തിലണിയുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തവണ ഫലസ്തീനിനെ കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ
ഫലസ്തീനിനെ കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ സ്റ്റോറി ഇടുമ്പോൾ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെ റീൽസ് ഇടുമ്പോൾ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ, വാട്സപ്പിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുമ്പോൾ എന്താണ് ഫലസ്തീൻ? ഫലസ്തീനിലെ ഇഷ്യൂ എന്താണ്? ഫലസ്തീനിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? അതൊരു മുസ്ലിം മറ്റു മതസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണോ? രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മാത്രം പ്രശ്നമാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒരു ഒറ്റത്തവണയെങ്കിലും അതിലേക്കൊരു പുനർചിന്തനം, അതിലേക്കൊരു വാഴന, ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാനടക്കമുള്ളവർ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ 3 വിരൽ എൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് തന്നെയാണ് ചൂണ്ടുന്നത്. ആ പലസ്തീനിനെ കുറിച്ച്, പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല, അത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമല്ല. പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനതയുടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ, കിരാതമായ കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റമാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ രാവിലെ മദ്രസയിലേക്ക് വരുന്നു, മദ്രസ വിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു, അവരവരുടെ ഉമ്മ വീടുകളിലേക്ക്, മറ്റു വീടുകളിലേക്കൊക്കെ ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ചെറിയ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പേടിയോടുകൂടിയാണ് അവരെ മേൽപോട്ട് നോക്കുന്നത്. ഫലസ്തീനിൽ ആ പോർ വിമാനങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളെന്നോ വൃദ്ധരെന്നോ യുവാക്കളെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരുടെ മേലിലേക്കും ഈ നെതന്യാഹു എന്ന് പറയുന്ന അവന്റെ ആ കിരാതന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ വന്നു വീഴുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി വലിയ ഉന്നതിയിലാണ്, മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ വലിയ ഉന്നതിയിലാണ്, എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് ശബ്ദിക്കുന്നില്ല? ഈ പലസ്തീനിന്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തേ മറ്റു മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പോരാട്ടം നയിക്കുന്നില്ല? സംശയം വളരെ ശരിയാണ്. ആ സംശയത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നേരത്തെ ദർസിലെ ആ സഹോദരൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, UNO എന്ന് പറയുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ. ആ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭക്കകത്ത് വിവിധ കാറ്റഗറിയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അമേരിക്കയുണ്ട്, ബ്രിട്ടനുണ്ട്, ഫ്രാൻസ് ഉണ്ട്, ഇറ്റലിയുണ്ട്, എല്ലാവരുമുണ്ട്. പക്ഷെ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു പവറുണ്ട്, വീറ്റോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അമേരിക്ക മാത്രം ഒരു ഭാഗത്ത് എൻബോക്കായി നിന്നാൽ പോലും ആ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രമേയത്തെ പാസാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മതം വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദയനീയമായ അവസ്ഥയും അതിനകത്തുണ്ട്. എങ്ങനെ മാറ്റം വരാൻ കഴിയും? മാറ്റം വരാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് വലിയ ഔന്നത്യത്തോടുകൂടി, വലിയ ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന പ്രതലമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട്. നമ്മൾ ഈ കെടുതികൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. പലസ്തീനിനെ പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദീനി ചൈതന്യത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ദീനി ചൈതന്യവും സംസ്കാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പെയിന്. ആ സ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള സ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സംസ്കാരത്തിന്റെ, സംസ്കൃതികതയുടെ, നാഗരികതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അടയാളമായിരുന്നു സ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്? സ്പെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം പള്ളികൾ, സ്പെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം മതപാഠശാലകൾ, അതെല്ലാം ഇന്ന് ബാറുകളായി മാറിയത്, പബ്ബുകളായി മാറിയത്, ടെന്നീസ് കോർട്ടുകളായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് സ്പെയിനിന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ, സ്പെയിനിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ നാടിനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ്, ഒരുമയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ്, പോഴപ്പോഴാണ് ഈ കണ്ട ഈ അഭിവൃദ്ധിയെല്ലാം, ഈ അന്തസ്സെല്ലാം നമ്മൾ നേടിയെടുത്തത് എന്നുള്ളത് പലസ്തീൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠമുണ്ട്. ഈ പറയപ്പെടുന്ന സ്പെയിൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠമുണ്ട്. കാരണം പലസ്തീനിനെ ഒരു രാജ്യം ആക്രമിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഭാഗത്ത് ഇറാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അവർക്ക് പല രാജ്യങ്ങളും ഇവരെ ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, എതിർത്തും അനുകൂലിച്ചും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, അപ്പുറത്തുള്ള രാജ്യത്തെ, പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ വളരെ മാനുഷികമായ പരിഗണനയോടുകൂടി സഹായിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും ആ പലസ്തീനിനെ സഹായിക്കേണ്ട രാജ്യങ്ങൾ മൗനമാകുമ്പോൾ, ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ആ മൗനമാകുന്ന രാജ്യത്തോട് സന്ധി ചെയ്ത് അവരോടൊപ്പം കൂട്ടുകൂടുമ്പോഴാണ് അവർക്കും തന്നെ ഒരു പിൻബലം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത്, പാളയത്തിൽ പടയുണ്ടാകുമ്പോഴേ ആ പടയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ഒരു പരമാർത്ഥത്തിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ പുതിയ കാലത്ത് ജീവിക്കും. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ പറയും ഈ കാലഘട്ടം വളരെ മോശമാണ് എന്ന് പറയും. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കാലഘട്ടത്തിന് ജീവനുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എങ്ങനെ? കാലഘട്ടം ജീവിക്കുന്നില്ല.
കാലഘട്ടത്തിന് വയസ്സാകുന്നില്ല, കാലഘട്ടത്തിന് യുവത്വമില്ല, കാലഘട്ടത്തിന് വാർദ്ധക്യമില്ല, കാലഘട്ടത്തിന് കുട്ടിത്തമില്ല. കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് വയസ്സാകുന്നത്, കുട്ടിത്തമുള്ളത്, യുവത്വമുള്ളത്, വാർദ്ധക്യമുള്ളത്. നമ്മൾ പറയും പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു, എടുത്ത വീട്ടുകളിൽ നിന്ന് വിരുന്ന് വരുമായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു, എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുന്നിലിരിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പ്രവാസത്തിന്റെ നൊമ്പരമണിഞ്ഞവരാണ്, പ്രവാസത്തിന്റെ പ്രയാസം അറിഞ്ഞവരാണ്, പ്രയാസത്തിന്റെ സുഖവും അറിഞ്ഞവരാണ്. ആ പ്രവാസ ലോകത്ത് കുറച്ചു മുമ്പൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സൗദിയിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു റൂമിൽ 5 or 6 ആൾ താമസിക്കുമ്പോൾ വിവിധ നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള 6 ആളാണ് എങ്കിൽ പോലും ആ ഓരോ നാടിനെ കുറിച്ചും ഓരോ നാട്ടിലെ ആളുകളെ കുറിച്ചും ഈ 5-6 ആളുകൾക്കും അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? സമയം പോവാൻ ആളുകൾ കൊന്നുകൂടിയാൽ ആളുകൾ വന്നിരുന്നാൽ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു, അവർ ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാം പറയുമായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം നമ്മളുടെ കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ നേരത്തെ അവിടെ ബാക്കിലിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, സ്ക്രീനിങ് സമയം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന്. യാദർശികമായി അത് നോക്കിയപ്പോൾ ആവറേജ് ഡെയിലി യൂസേജ് 11 മണിക്കൂറോളമാണ് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല എത്ര സമയമാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മൊബൈൽ എടുത്തു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കിടയിലേക്ക് ചുരുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മഹാനവറുകളുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം മഹാനവറുകൾ, ഞാൻ ആ ചരിത്രത്തെ വിശദമായി അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, മഹാനവറുകൾ ജനിച്ച സമയത്ത് ജനിച്ച ആളുകളെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഔലിയാക്കളാക്കി മാറ്റിയ ഒരു സന്ദർഭം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, അദ്ദേഹത്തെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ, യാത്ര പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ കുപ്പായത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ തുന്നിക്കൊടുത്ത നാണയത്തൊട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ഇങ്ങനെ ഈ കള്ളസംഘം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതിനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉമ്മ തന്ന നാണയത്തൊട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ധൈര്യസമേതം സത്യം പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ പുതിയ കാലത്ത് ഈ പുതിയ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമുക്കിടയിൽ നമ്മൾ അനുവർത്തിച്ചു. നമ്മൾ ഷിയാബ്തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കും, ശംസുലുലമയെ അനുസ്മരിക്കും, കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കും, മഹാരഥന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കും, മഹാനായ മുഹ്യിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെയും നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കും. റബീഉൽ അവൽ മാസമായാൽ ആ പുണ്യ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഓർക്കുക മാത്രമല്ല, സ്മരിക്കുക മാത്രമല്ല, അവിടുത്തോടുള്ള മുഹബത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകേണ്ടത് കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഓർമ്മകളോട്, ഇവരുടെ ചരിത്രത്തോട് നീതി പുലർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരാവർത്തി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി ഈ നാടിനെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വിഭാഗീയതയുടെയോ വിദ്വേഷത്തിന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മെസ്സേജ്, ഒരു വാട്സപ്പിലെ മെസ്സേജ്, വാട്സപ്പിലെ സ്റ്റാറ്റസ് കാരണം മറ്റൊരുത്തന്റെ മനസ്സിനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ട് 5 നേരവും പള്ളിയിൽ വന്ന് മുഴുവൻ സമയവും ഇത്തികാഫിരുന്ന് നമസ്കരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ കാരണം മറ്റൊരുത്തന്റെ മനസ്സിനേറ്റ മുറിവുകൾ, ആ മുറിവേറ്റവൻ, സങ്കടപ്പെട്ടവൻ തിരിച്ചു നമുക്ക് പുറത്തു തരാതെ ഒരു രക്ഷയുമില്ല എന്ന് ഓർക്കേണ്ട വലിയ ഒരു അത്യന്താഭിഷിതമായ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആർക്കിടയിലും അതിർവരമ്പുകൾ ഇടാതെ, നമ്മൾ ആർക്കിടയിലും വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാതെ, നമ്മൾ ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാർക്കുകളിട്ട് ഏറ്റക്കുറിച്ചലുകൾ ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സുകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മഹാന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് പ്രചോദിതമാകട്ടെ, കാരണമാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായി ഇത്തരത്തിൽ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ ദർസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ മനോഹരമായി അവരുടെ പാട്ടും പ്രസംഗങ്ങളും അവരുടെ ബുർദയും എല്ലാം മൗലൂദും എല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇവർക്കെല്ലാം പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വലിയ പ്രാതിനിധ്യത്തോടു കൂടി നടത്തേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ വളരെ വിപുലമായി വളരെയധികം ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി നടത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും വിരാമം കുറിക്കുന്നു. വാഖിർ ദഅ്വാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അടുത്തതായി വേദിയിൽ മൻസൂർ PC അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
ബഗ്ദാദിൽ വാഴുന്ന ബഹുമാന്യരേ, ബഗ്ദാദിൽ വാഴുന്ന ബഹുമാന്യരേ, മങ്കീശ പേരൊളിയും മങ്കീശ പേരൊളിയും മുഹിയദ്ദീനേ, ബഗ്ദാദിൽ വാഴുന്ന ബഹുമാന്യരേ, ബഗ്ദാദിൽ വാഴുന്ന ബഹുമാന്യരേ. രാപ്പകൽ ഇബാദത്തിൽ മഹാനവർ കഴിഞ്ഞേ, രാജാതിരാജന്റെ ദിക്റുകൾ നുണഞ്ഞേ. രാപ്പകൽ ഇബാദത്തിൽ മഹാനവർ കഴിഞ്ഞേ, രാജാതിരാജന്റെ ദിക്റുകൾ നുണഞ്ഞേ. രാജ്യത്തുടാനീളം രാജ്യത്തുടാനീളം പ്രബോധനം തുടർന്നേ, ബഗ്ദാദിൽ വാഴുന്ന ബഹുമാന്യരേ, ബഗ്ദാദിൽ വാഴുന്ന ബഹുമാന്യരേ. അറിവിൻ മധൂറും ശംസവും കൂടിച്ചേ, അഹദോന്റെ പിരീശവും മഹാനരിൽ ലഭിച്ചേ. അറിവിൻ മധൂറും ശംസവും കൂടിച്ചേ, അഹദോന്റെ പിരീശവും മഹാനരിൽ ലഭിച്ചേ. അഖിലങ്ങൾ മുഹിയദ്ദീൻ അഖിലങ്ങൾ മുഹിയദ്ദീൻ ശൈഖിനെ സ്മരിച്ചേ, ബഗ്ദാദിൽ വാഴുന്ന ബഹുമാന്യരേ, ബഗ്ദാദിൽ വാഴുന്ന ബഹുമാന്യരേ. ഉലകിൻ്റെ മാതാ വിളക്കായി വന്നേ, ഉടയോന്റെ സ്നേഹ നിലാവായി പുണർന്നേ. ഉലകിൻ്റെ മാതാ വിളക്കായി വന്നേ, ഉടയോന്റെ സ്നേഹ നിലാവായി പുണർന്നേ. ഉദിലങ്കും ദീനിൻ ഉദിലങ്കും ദീനിൻ ഹയാത്തേകി പോന്നേ, ബഗ്ദാദിൽ വാഴുന്ന ബഹുമാന്യരേ, ബഗ്ദാദിൽ വാഴുന്ന ബഹുമാന്യരേ. മങ്കീശ പേരൊളിയും മങ്കീശ പേരൊളിയും മുഹിയദ്ദീനേ, ബഗ്ദാദിൽ വാഴുന്ന ബഹുമാന്യരേ, ബഗ്ദാദിൽ വാഴുന്ന ബഹുമാന്യരേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.